व्यूअर्स फिर दोबारा स्वागत है प्रोग्राम सच सच विच लीडर साहब हुण साडे दर्शकों दसो अज दे दिन दी इतिहास अहमियत। सिख इतिहास के हवाले नाल जिवें असीं पहलां ही जिक्र किया है कि अज के दिन इंदिरा गांधी ने पार्लीमेंट दे विच वाइट पेपर जिहड़ा कि झूठ का पुलंदा सी जी वो रखिया पार्लीमेंट की टेबल ते, जिस दी अटल बिहारी वाजपेयी और बहुत सारे ऑपोजिशन लीडर ने शलाघा की। कोई भी आवाज़ पार्लीमेंट दे विच ऐसी नहीं सी जिसने इस गल की नखेधी की हुए कि सिखां दे सब तो पवित्र गुरधाम उन्हां दे प्राण प्यारे हरमंदर साहब ते फौज ने टैंकां तोपां नाल हमला किया। जी 1986 दे विच अज दे दिन भाई बलबीर सिंह रायपुर जिहड़े कि सिख स्टूडेंट फैडरेशन जिला हुशियारपुर के प्रेजिडेंट सन, उन्हां नूं और उन्हां दे एक साथी सिंह नूं जलंधर दे विच झूठे पुलिस मुकाबले दे विच शहीद किया गया। बलबीर सिंह बहुत चंगे सिंह सी, बड़े रोशन दिमाग, और खालिस्तान का ऐलाननामा जोड़ा 29 अप्रैल 1986 में होया उस दे विच भाई बलबीर सिंह होरां दा भी, भाई गुरजीत सिंह उस वे सिख स्टूडेंट फैडरेशन के प्रेजिडेंट सी, उन्हां दा विशेष रोल सी, पर भाई बलबीर सिंह रायपुर उन्होंने बहुत जोड़ा इस दे विच योगदान पाया इस डैक्लरेशन जी। वर्ल्ड हिस्टरी के हवाले नाल 1533 दे विच हैनरी सिक्स्थ जिहड़ा इंग्लैंड का बादशाह सी उसनूं पोप ने जिहड़ा वो एक्स कम्यूनीकेट करता, खारिज कर दिता। उसकी वजह यह बनी कि हुण जिहड़ा कैथोलिसिज्म है जां जिहड़ा ईसाइयां दा ये पुराना फिरका है इस दे विच तलाक की आग्या नहीं है, डाइवोर्स नहीं हुंदा, क्योंकि इन्हां दा ये कहना है कि भी ये जिहड़े रिश्ते ने स्वर्ग दे विच बनदे ने, हैवन च बनदे ने जी और उत्थे ही टुट सकते हैं, दुनिया च राइट नहीं है। लेकिन ये हैनरी सिक्स हैनरी एट्थ इस दी ये जिहड़ा विआह करवाना चाहता सी, होर नूं छड्डना चाहता सी वाइफ नूं। सो जदों पोप नहीं मन्निया कि कैथोलिसिज्म का हिस्सा नहीं सी, इन्हें तलाक फिर भी दे दिता और अपने आप नूं अपना चर्च ही अलग डिकलेयर करता, चर्च ऑफ इंग्लैंड, और बादशाह जिहड़ा है उही चर्च का मुखी बन गया। इनू एंगलीकन चर्च भी कहते हैं। जी सो अज भी जिहड़ी राणी है वो चर्च की भी मुखी है। वो कही जाणगे जी धर्म और सियासत अड अड है, पर जिहड़ा इंग्लैंड का बादशाह है जां राणी अज क्योंकि क्वीन है और वो देश की हैड के तौर पर दोनों ही ने, ये हैनरी एट्थ ने शुरू किया और इस गुनाह बदले उन्होंने अज के दिन एक्स कम्यूनीकेट किया गया पोप वालों, जिसका हैडकुआटर वैटिकन च है। 1799 दे विच यूएस मेरीन कॉप्स इन्हों क्रिएट किया, कांग्रेस ने एक मता पास किया और यूएस मेरीन कॉप्स की बड़ी जिहड़ी है बहादरी दीयां कहानियां ने। 1804 दे विच यूएस के वाइस प्रेजिडेंट आर्न बार ने अपने ही खजाना मंत्री नूं कतल किया। उन्होंने कोई आर्गूमेंट सी और ये अमरीका की हिस्टरी बहुत घट ने इदां दी घटनावां, पर वाइस प्रेजिडेंट ने अपने मिनिस्टर नूं ही मारता, उन्होंने कतल करता, उसका मर्डर करता जी। 1812 दे विच अमरीका ने डिट्रॉइट वाले पासों कैनेडा के उत्ते अटैक किया। अज तक कैनेडा बैकयार्ड है अमरीका का, पर कैनेडा दे विच भी इन्हां दे पंगे रहे फ्रेंच दे नाल। 1859 दे विच चार्लस डिकन्स जिहड़ा कि बड़ा वड्डा दुनिया का अज नावलिस्ट मन्निया जाता है, उन्हें एक बड़ा प्रसिद्ध अपना नावल लिखा है ए टेल ऑफ टू सिटीज़। जी कि किवें जिवें अज दो भारत ने, एक शहरां 'च वसदा है दिल्ली बंबई, दूजा असली भारत है जिथे 70% लोगों को सेहत सहूलतां नहीं ने, साफ पानी नहीं है, गरीबी रेखा तो थले ने। सो इस किस्म की डेनमार्क की सैटिंग दे विच चार्लस डिकन्स का यह नावल जिहड़ा अज भी क्लासिक किताब मन्निया जाता है। 1921 दे विच मंगोलिया ने चीन तो आज़ादी हासिल की और 1955 च कांग्रेस ने ये ऑथोराइज किया कि जिन्ने भी अमरीका दे विच डॉलर छपणगे उन्हां दे उत्ते लिखिया होएगा इन गॉड वी ट्रस्ट। तुसीं भी अपने बटूए चों कढ के नोट देखोगे, हरे हरे होंदे ने, बंदा देखदा है 5 है 10 है, पर उत्ते ये लिखिया हुंदा इन गॉड वी ट्रस्ट कि भी रब ते साडा फेथ है, यकीन है। ये 1955 दे विच कांग्रेस ने ये ऑथोराइज किया कि हर करंसी नोट के उत्ते लिखा होएगा इन गॉड वी ट्रस्ट। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जो ना लिखा हो तो लियो ना, तो मतलब जाली है। ठीक है जी, जरूर। थैंक यू डॉक्टर साहब। साडा सवाल है, इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा है कि सानू गाजा विच कार्रवाई करन तो कोई नहीं रोक सकता, की कहोगे तुसीं डॉक्टर साहब इस बारे? देखो, मैं हालां मुख विषय भी इहनूं डिस्कस करना चाहुंदा सीगा कि भी जो कुछ अजकल गाजा च चल रहा है जी, बेशक ये खाते पहला उन्होंने जुझारूआं दे पैंदा है, हिजबुल्ला दे दूजे कि जी वो रॉकेट मारते हैं। इजराइल ने कहा जी
ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ 에ਅਰ ਬੰਬਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੰਬ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੇ 800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਔਰ ਜਰਮਨ ਦੀ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਨੇਤਾਨਯਾਹੂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਿਸ ਪਿੱਲੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਆਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਕ ਟੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਟਰਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਔਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਟਰਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਫਲਸਤੀਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੇਘਰੀ ਕੌਮ ਹੈ ਰੁਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਾਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਜਿਪਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਔਰ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਐਨੀਮਲਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਬ ਵਰਸਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਫੋਟੋ ਇੱਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਸਤੀਆਂ ਗਾਜ਼ਾ ਜਾ ਕੇ ਵਸਾਈਆਂ ਉਹ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਬੱਚੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸ਼ੇਮਫੁਲ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਗੁਨਾਹ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਅਨਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਵਰਾਂ ਦਾ 37 20 100 ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਕਪਲੇਟ ਚੁਣੇ ਨੇ ਜੀ। ਨੀ ਮਾਏ ਮੈਨੂੰ ਖੇੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਆਖ, ਰਾਂਝਣ ਮੈਂਡਾ ਮੈਂ ਰਾਂਝਣ ਦੀ ਖੇੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੂੜੀ ਝਾਕ, ਲੋਕ ਜਾਣੇ ਹੀਰ ਕਮਲੀ ਹੋਈ ਹੀਰੇ ਦਾ ਵਰ ਝਾਕ, ਕਹਿ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਦਾ ਜਾਣਦਾ ਮੌਲਾ ਆਪ। ਹੁਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਇਸ਼ਕ ਮਜ਼ਾਜੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਝੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੈ ਮਾਈ ਹੀਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਈ ਹੀਰ ਦੀ ਕਬਰ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਮੰਨਤਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੀਰ ਨੂੰ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਦੀ ਹੀਰ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਮਜ਼ਾਜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਵੇਲੇ ਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇੜੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹੀਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੀਰ ਔਰ ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕਿ ਨੀ ਮਾਏ ਮੈਨੂੰ ਖੇੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਆਖ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਤੋਰ, ਮੈਂ ਰਾਂਝੇ ਦੀਆਂ ਰਾਂਝਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਖੇੜਿਆਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕੂੜੀ ਝਾਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵਸਾਂਗੀ। ਤੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੀਰ ਕਮਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਖੇੜੇ ਕਿੰਨੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਚਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰ ਹੈ ਮੱਝੀਆਂ ਚਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਦਾ ਜਾਣਦਾ ਮੌਲਾ ਆਪ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਦਾ ਪਾਰਟ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕੋਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਓਢਣ, ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸੂਲ ਸੁਰਾਹੀ ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ, ਬਿੰਗ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਿਣਾ, ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ 70 ਚੰਗਾ, ਪੱਠ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟਰ ਖੇੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ 70 ਚੰਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੀਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਖੇੜਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਵ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ,
ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਓਢਣ ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਵੇਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਜੀ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਨਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਈਏ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੈਸੇ 2 ਕਪਲੇਟ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਹਾ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਦਾ ਜਾਣਦਾ ਮੌਲਾ ਆਪ, ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕੀ ਹੈ, ਕੂੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਨ ਲਿਹੋ ਸਭ ਹੈ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਏ। ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਾਂ ਭਿਓ ਜਦੋਂ ਲੋਚਨ ਮੂੰਦ ਕੇ ਬੈਠ ਰਹੋ, ਬਖ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਓ, ਨਾਦ ਫਿਰਿਓ ਲਿਏ ਸਾਤ ਸਮੁੰਦਰਨ, ਲੋਕ ਗਇਓ ਪਰ ਲੋਕ ਗਵਾਇਓ, बास कियो बिख्यान सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो, साच कहो सुन लिहो सब है जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। ना बगले की तरह समाधि, ना तीर्थां दा इशनान, ना थां थां ते जाके वक्त ज़ाया करना जी, इस नाल रब नहीं मिलता है। रब अल्टीमेटली प्रीत का नाम है, प्यार का नाम है, आपा समर्पण का नाम है, तो रब नूं अपना आपा दे के ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਦਾ ਥਾਟ ਹੈ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥਾਟ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tvh4.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।